This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে আটকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনলো সরকার। অপারেশন সিন্দুর হাত ধরে ইসরায়েল আর ইরান থেকে ভারতীয়রা নিরাপদে দেশে ফিরল। তবে এটা নতুন নয়। বিদেশে বিপদের মাঝে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্য গত 11 বছর ধরে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেছে মোদী সরকার। ইউক্রেন, সুদান, আফগানিস্তান যেখানেই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে, মোদী সরকার ভারতীয়দের পাশে দাঁড়িয়েছে। দেশ থেকে যত দূর UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. দূরেই থাকুক, মোদী সরকারের এই মনোভাবই ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিয়েছে। भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हो, हथियार और धमाकों से घिरी हुई परिस्थिति हो, तब इतना बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। Be proud of our government and Narendra Modi. Thank you for Narendra Modi. Thank you our Prime Minister. Thank you so much. गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हम लोगों को बहुत हर चीज़ में ख्याल रखे, हम इधर सेफली पहुंचे। शुक्रिया इंडियन एम्बेसी का, नरेंद्र मोदी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं, वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। I'm very happy and I'm very thankful to my PM Narendra Modi. अपने वतन में आने की खुशी अलग होती है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, भारत सरकार, मोदी सरकार, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब इच्छा शक्ति हो, देश सेवा का भाव हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। আকাশ থেকে লাগাতার বোমাবর্ষণ, ইরান ইসরায়েলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, ইরানে দুদিক থেকে আক্রমণ হয়েছে। যুদ্ধে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমেরিকাও। ইরানের ফোর্দো, নাতাঞ্জ এবং ইস্পাহান পরমাণু ঘাঁটিতে B-2 বম্বার থেকে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলে বিশ্বযুদ্ধের সাইরেন বাজিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। পরিস্থিতি ভয়াবহ, দুনিয়া জুড়ে বিশ্বযুদ্ধের সিঁদুরে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তেল আবিব থেকে তেহরান তছনছ হয়ে গেছে। কেউ জানেন না কখন, কোথায় এবং কিভাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হবে।
এই পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বের দেশগুলোর সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল ইরান ও ইসরায়েলে আটকে পড়া তাদের নাগরিকদের কি হবে, কিভাবে তারা নিরাপদে ঘরে ফিরবেন। এ নিয়ে একই উদ্বেগ ছিল ভারতেরও। এরপরেই ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে অপারেশন সিন্ধু শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাতে ভারতীয় তিরঙ্গা, মাথা নত করে মাতৃভূমিকে প্রণাম, সবার মুখে একটাই স্লোগান, ভারত মাতা কি জয়। এই ছবিগুলো অপারেশন সিন্ধু সাফল্যের কথা বলছে। এই মুখগুলোই প্রধানমন্ত্রী মোদীর কূটনৈতিক সাফল্যের প্রমাণ, যা ইরান আর ইসরায়েল থেকে ভারতীয়দের নিরাপদে ফেরার পথ তৈরি করেছে। ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा रहा है और इसी क्रम में आज देर रात भी एक विशेष विमान से तमाम लोग जो हैं वो भारत वापस लौटे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर अब्बास है। कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ रईस मंजिल हुसैनाबाद का रहने वाला हूँ। और बहुत अच्छे हालात थे। इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं शुक्रिया करूँगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहाँ से महान एयर से हम लोग को लाया गया, बहुत बेहतर इंतजाम था। क्या नाम है आपका? सादात अली। ठीक रहा आपका? जी 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 जी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से जी। ईरान से आ रहे हैं जी। वहाँ पे किस तरह के हालात हैं, कैसे वापस? बहुत खराब है। अच्छा जी। तो सरकार ने आप लोगों को भारत आने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए? बहुत बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से बुलवाया जी, बहुत अच्छे से बुलवाया, अच्छा इंतजाम किया। ছবিগুলো দিল্লি বিমানবন্দরে, যেখানে ইরানে আটকে পড়া 285 জনকে নিয়ে গভীর রাতে ইরানের মাশহাদ থেকে ভারতে পৌঁছেছে একটি বিমান। এরা সবাই ইরানের বিভিন্ন শহরে আটকে পড়েছিলেন। এখন তাদের সবার মুখে স্পষ্ট ঘরে ফেরার আনন্দের ঝলক, আর মুখে একটাই কথা, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী মোদী। हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कोई नहीं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। सुकून, सुकून वर्ड जो होता है इसको कहते हैं सुकून। अपने वापस देश, अपने देश में आने का जो सुकून मिलता है, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी थैंक यू। बहुत सुकून है, बहुत चैन है। अपने वतन में आने की खुशी अलग होती है। जो यहाँ के पैदा हुए, यहीं की जन्मभूमि है, तो वहाँ तो आने में बहुत कितना अच्छा लगेगा। हमारे एम्बेसी ने हर तरह के इंतजाम किया और बहुत अच्छे से रखा और बहुत अच्छे से भेज दिया वापस। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, बहुत हर चीज़ में ख्याल रखा। किसी भी चीज़ का हम लोग को एहसास ही नहीं होने दिया कि वहाँ वॉर का कोई सिचुएशन है। स्पेशली तेहरान में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, हम डर गए थे। मैं इंडियन एम्बेसी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ताकि हम इधर सेफली पहुँचे। शुक्रिया इंडियन एम्बेसी का, नरेंद्र मोदी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। বিমানবন্দরে প্রিয়জনদের দেখা পেয়ে এই মানুষগুলোর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ইরান ফেরত ভারতীয়দের স্বাগত জানান বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা। এখনো পর্যন্ত ইরান থেকে মোট 1713 জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই জম্মু কাশ্মীর, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। ইসরায়েল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 160 জন ভারতীয়কে। সাইরেনের লাগাতার শব্দ, বাংকারে লুকিয়ে থাকার জন্য দৌড়দৌড়ি। ভারতীয়দের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মোদী সরকার। শুরু হয়ে যায় অপারেশন সিন্ধু, যা এখনো শেষ হয়নি। ইরান এবং ইসরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দের সঙ্গে সরকার ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে। বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, সরকার ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা এবং সুস্থ থাকাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ভারত পরিস্থিতির উপর ক্রমাগত নজর রাখছে। ভারতীয়দের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে সম্ভাব্য সব সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পর ইরান, ইসরায়েল এবং তার আশেপাশের দেশগুলো তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়। সেই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই জনগণের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। ইরানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথার ভিত্তিতেই ইরান আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। আটকে পড়া ভারতীয়দের বেশিরভাগই ছাত্র, যাদের ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে মাশহাদে নিয়ে আসা হয়। এরপর ইরানি এয়ারলাইন্স মাহানের বিশেষ চার্টার বিমানে চাপিয়ে তাদেরকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। অপারেশন সিন্ধুতে ভারতীয়দের উদ্ধার করে আনা মোটেই এত সহজ ছিল না। এর জন্য বিদেশ মন্ত্রক ইরান এবং ইসরায়েলের পাশাপাশি আশেপাশের দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলে, তারাও এ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ইরান থেকে উদ্ধার অভিযানে ভারত, আর্মেনিয়া এবং তুর্কমেনিস্তানের থেকে সাহায্য পাচ্ছে। ইসরায়েল থেকে উদ্ধার অভিযানে ভারত সাহায্য পাচ্ছে জর্ডন ও মিশরের কাছ থেকে। ইরানের পাশাপাশি ইসরায়েলেও অপারেশন সিন্ধু চলছে। নাগরিকদের নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ পুরো দমে চলছে, কিন্তু ইরানের ভয়াবহ হামলার জেরে সেখান থেকে মানুষকে সরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। ইসরায়েলের আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে মোদী সরকার জর্ডন এবং মিশর হয়ে সড়ক পথে ভারতীয়দের সরিয়ে আনার পরিকল্পনা করে। একশো 60 জন ভারতীয় তেল আবিব বা হাইফার মতন শহরগুলো থেকে সড়ক পথে জর্ডনের শেখ হুসেন ব্রিজে পৌঁছয়। ইসরায়েল জর্ডন সীমান্তের ওই জায়গাটি তেল আবিব থেকে প্রায় 120 কিলোমিটার দূরে। ভারতীয় দূতাবাস বাসের ব্যবস্থা করে নাগরিকদের নিরাপদ সীমান্তে নিয়ে যায়। জর্ডনে পৌঁছানোর পর এই নাগরিকদের আম্মান বিমানবন্দর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে বিশেষ বিমান তাদেরকে ভারতে নিয়ে আসে। ইরান ইসরায়েল যুদ্ধে সামিল হচ্ছে আমেরিকাও। ইরান যে কোনো সময় হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে। এমনিতে হরমুজ প্রণালী সরু একফালি সমুদ্র পথ, কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে এই রাস্তা গোটা বিশ্বের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তেল ও গ্যাস সরবরাহের জন্য এই সমুদ্রপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত এবং কাতার থেকে হরমুজ প্রণালী দিয়েই তেল রপ্তানি হয়। ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপে পাঠানো অপরিশোধিত তেল এই পথ দিয়েই যায়, অর্থাৎ বিশ্বের 30% অপরিশোধিত তেল এই পথ দিয়েই রপ্তানি হয়। দেশের মোদী সরকার এটা জানে, আর সেই কারণেই মোদী সরকার একটি বিকল্প প্ল্যানও তৈরি করে ফেলেছে। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stock. ভারত সরকার ইরান থেকে তেল আমদানি করে, কিন্তু ভারতের কাছে এর অনেক বিকল্প পথও রয়েছে। ভারতের কাছে আগামী 74 দিনের অপরিশোধিত তেল মজুত রয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলো ছাড়াও ভারত বিভিন্ন দেশ থেকে তেল আমদানি করে। বর্তমানে 38% অপরিশোধিত তেল রাশিয়া থেকে আমদানি করা হচ্ছে। ব্রাজিল সহ কিছু ল্যাটিন আমেরিকান এবং আফ্রিকান দেশ থেকেও তেল আমদানি করা হচ্ছে। তেল আমদানির জন্য বিভিন্ন সমুদ্র পথ ব্যবহার করা হয়। ভারত, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা থেকেও এলএনজি অর্ডার করছে। অর্থাৎ ইরান ইসরায়েল যুদ্ধের মাঝে ভারত পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছে। মোদী সরকারের কূটনীতি এবং দেশের জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। গত এক দশকে মোদী সরকার তার নীতির জন্য মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশের সরকার সর্বদাই জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদেশের মাটি থেকে মোদী সরকারের উদ্ধার অভিযান প্রমাণ করেছে যে
যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী যাই হোক না কেন, ভারত তার নাগরিকদের যে কোনো পরিস্থিতিতে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে দায়বদ্ধ। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। অপারেশন সিন্ধুই যুদ্ধের মাঝে আটকে পড়া ভারতীয় উদ্ধারের প্রথম অভিযান নয়। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এমন অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেছে, যেখানে কেবল ভারতীয় নাগরিকদেরই বাঁচানো হয়নি, শত্রু দেশের মানুষকেও ভারতীয়দের সঙ্গে নিরাপদে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত গত এক বছরে এমন অনেক সফল ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছে, যেখানে বিশ্বজুড়ে ভারত সরকারের দেওয়া মানবিক মূল্যবোধের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে। 2022 সাল, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, ভারতের অপারেশন গঙ্গা। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময় হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক, বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা ইউক্রেনে আটকে পড়েছিল। পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল, বিমানে করে ভারতীয়দের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকার অপারেশন গঙ্গায় 18,000-এরও বেশি ভারতীয়কে উদ্ধার করে। পোল্যান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরির মতন দেশগুলোর মধ্যে দিয়ে তাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়। কেবল ভারতীয়দেরই নয়, ভারত পাকিস্তান সহ মোট 18টি দেশের মানুষকে বের করে আনা হয়। ভারত বিশেষ বিমান পাঠিয়েছিল। ভারতীয় দূতাবাসগুলি মাটিতে দিনরাত উদ্ধারের কাজ করে গেছে, যা গোটা বিশ্বেই প্রশংসা জিতে নেয়। हमारे करीब 20,000 बेटे बेटियां जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे, तब हमारे सामने सबसे प्राथमिक काम ये था कि इन बच्चों को सुरक्षित वापस लाना है। 2020 সাল, বন্দে ভারত মিশন, করোনার সময় উদ্ধার অভিযান। করোনা মহামারীর সময় যখন আন্তর্জাতিক বিমান বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক বিদেশে আটকে পড়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বন্দে ভারত মিশন শুরু করে, যা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় উদ্ধার অভিযান। এই অভিযান 100টিরও বেশি দেশে চালানো হয়েছিল, যেখানে 60 লক্ষেরও বেশি ভারতীয়কে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। এই অভিযান কেবল ভারতীয় নাগরিকদেরই স্বস্তি দেয়নি, বরং তা হয়ে উঠেছে দুনিয়ার সামনে ভারতের পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি মোকাবিলা ক্ষমতার এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। ऑपरेशन गंगा सफल होने में रत्ती भर भी सवालिया निशान नहीं था। वो सफल होगा, एक एक बच्चा लौट के आएगा। उनके माँ बाप के जो सपने हैं, उन सपनों को मैं चूर चूर नहीं होने दूंगा, और वो हो सका। 2023 সাল, অপারেশন কাবেরী, স্থান সুদান। আফ্রিকার দেশ সুদানে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ভারত অপারেশন কাবেরী পরিচালনা করে 3,000-এরও বেশি ভারতীয়কে সরিয়ে নিয়ে আসে। ভারত সৌদি আরবের সহযোগিতায় পোর্ট সুদান এবং জেড্ডা দিয়ে নাগরিকদের এয়ারলিফট করে নিয়ে আসে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক এবং বিমান বাহিনী যৌথভাবে এই অভিযান সফল করে। 2015 সাল, অপারেশন রাহাত, স্থান ইয়েমেন। ইয়েমেনে সৌদি আরব সামরিক অভিযান শুরু করার পর হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সহায়তায় ভারত 5,600 জনের বেশি ভারতীয়কে উদ্ধার করে। এই অভিযানের প্রশংসা করেছিল জাতিসংঘ সহ অনেকগুলো দেশ। এই অভিযানে ভারত 40টিরও বেশি দেশের নাগরিকদের সাহায্য করেছিল। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हम थैंक यू करेंगे बिकॉज उन लोगों ने हमारे को जो है दे हेल्प्ड अस इन इवैक्यूएटिंग। अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2021 সাল, অপারেশন দেবী শক্তি, স্থান আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার পর ভারত 669 জনকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি মানবিক অভিযান চালায়। এর মধ্যে 448 জন ভারতীয় এবং 206 জন আফগান নাগরিক ছিলেন, যার মধ্যে আফগান হিন্দু ও শিখ সাহেবের 5টি পবিত্র সংস্করণের একটিকেও ফিরিয়ে আনা নিশ্চিত করে, যা একটি আলাদা বিমানে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরিয়ে আনা হয়। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं,
हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर भारत लाए। মোদী সরকার এমন অনেক অপারেশন পরিচালনা করেছে যা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে নিরাপদে নিজের দেশে ফিরতে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্পষ্ট ঘোষণা, দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে যদি কোনো ভারতীয় সমস্যায় পড়েন তাহলে সরকার তার সাহায্যে যত দূর যেতে হয় যাবে। সরকারের এই মনোভাবই ভারতীয় নাগরিককে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, তা দেশ থেকে দূরে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। হায়দ্রাবাদে হিট অ্যান্ড রান, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে ধাক্কা, দ্রুত গতিতে আসা মালবাহী গাড়ির ছেলে আর মাকে নিয়ে মহারাষ্ট্র থেকে হায়দ্রাবাদে ফিরছিলেন ওই মহিলা। মাঝ রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় গাড়ি থেকে নামে না, তখনই দ্রুত গতিতে আসা একটা গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় বেশ কিছুটা ছিটকে পড়েন ওই মহিলা, জখম তার ছেলেও। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ওই মহিলা, চিকিৎসা চলছে অপরজনেরও।